ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಕನ್ನಡ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಕಲಿಬೇಕು? ಕನ್ನಡ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. Okay, because we can communicate with so many people, we can understand the world how it is, like that. Okay, so like that. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡ ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಕನ್ನಡ ಈಸ್ ದಟ್ ಒನ್. Yesterday I taught ನಾನು ನೀನು. ನಾನು means me, ನೀನು means you. How to use the sentence in the sentence. Okay, in English also like that only. It is there, no? You know that one. I am a boy, I am a girl, I am a teacher, I am a student, like that. I am. We should add that one. Only I know means it is not a sentence. Okay, in that verb we have to use, subject we have to use when we are talking, and time also. We should see that one. Okay, so today yesterday's I will continue this one. Okay, ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಓಕೆ, NANU ನಾನು. ನಾನು ಇನ್ನೇನು? ನಾನು. ನಾನು ನಾಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ. ಇದು ಓವಲ್ಲು, ಇದು ಓವಲ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓವಲ್, ನಾವು ಓವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ನಾವು ಓವಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಓವಲ್, ಎನ್ ಓವಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್. ದಟ್ ಟು ನಾನು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಐ ಲೈಕ್ ಯು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ನಾನು ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಓದುತ್ತೇನೆ ಇಸ್ ದ ವರ್ಬ್. ಓದುತ್ತೇನೆ is the verb. So time I said no, this is the present tense. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ means daily we are reading, no? Or now you are reading the book, that is also okay. So this is the present tense. This is the present tense. Present tense. Okay, so what is in Kannada? Don't ask, later I will explain. Now it is enough. Present tense only you learn. Okay, present tense. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. So now question is, what are you reading? Somebody will ask me, you should answer, no? So what I am telling that one, ನಾನು dash ಓದುತ್ತೇನೆ. Dash means what? Something we should fill up that one. So what to fill up that one? You see that one? Here object will come, that one. See that one? That's why I gave this. Okay, just I marked that one. Today I will teach that. Okay, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓನ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಯು ಲರ್ನ್. ಬುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು book ಓದುತ್ತೇನೆ. This is the oral preparation. That's why I am telling that one. ನಾನು book ಓದುತ್ತೇನೆ. Okay, understand? See, I am writing here book. ನಾನು book book ಓದುತ್ತೇನೆ. You practice this only. Then you feel, so small sentence. Easily we can learn. That's why I am giving.
So when we are talking, we can mix so many languages. That is not a problem. Okay. See, ನಾನು book ಓದುತ್ತೇನೆ. Now we are learning way of talking. That's why ನಾನು book ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು book ಓದುತ್ತೇನೆ. This is not English word. This is not English word, but this pronunciation I wrote in the this one English spelling. This is also English spelling, Kannada that. Okay. This is ನಾನು book ಓದುತ್ತೇನೆ. Okay. ನಾನು book ಓದುತ್ತೇನೆ. One work that is. Okay. Understand? So ನಾನು book ಓದುತ್ತೇನೆ. Who is reading? You are reading, you are telling. You should pronounce like that. ನಾನು book ಓದುತ್ತೇನೆ. This is the first one. Okay. This is the first one. Second one. ನಾನು same ನಾನು only. ನಾನು dash ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. I drink. What are you drinking? I drink. What are you drinking? ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನೀರು means water. ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. You have to fill up that one. ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. Water. 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 ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. This is for practice. Okay. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. Then automatically you will learn this one. That's why I am giving. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. Water you know very well. That's why you use water only. Okay. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. Okay. Okay. Next. Once again we will read this one and this one together. Okay. ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಈಗ less burden. That's why book, book means you know that one. That's why you practice this only. ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. Okay. 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 ನಾನು ಬುಕ್ ಕೊಡು. ಬುಕ್ ಕೊಡತ್ರ ಕೆಳಗಡೆ. ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಬುಕ್, ವಾಟರ್. ಓಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಹಿಯರ್ ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ. ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಇದೆ. ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? I run. Okay.
So because I know running, that's why I run. That. So here ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಓಡುತ್ತೀರಾ? How you will run? ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಏನು ವರ್ಡ್ ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ? ನಾನು ಜೋರಾಗಿ, ನೋಡಿ ಜೋರಾಗಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಷನ್. ಜೋರಾಗಿ is not a thing, that is the action. ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೋರಾಗಿ is only one word I am writing in English spelling. Other things and all you have to practice this one. That is also I wrote correctly. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. So this is the action. This is the thing. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಓಡು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ book also ಓದುತ್ತೇನೆ I am giving. You don't get confused. This is ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಓಡು, ಡಿ. ಓಕೆ, ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಡುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್. ಹಾಡುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್. ಐ ಸಿಂಗ್. ಏನನ್ನ ಹಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್? ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ. ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಏನನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್? ಸೊ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ಶುಡ್ ಸೇ. ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, see, listen, same thing. ನಾನು yesterday itself I said practice this ನಾನು ನೀನು and all. Now also you have to practice this one. ನಾನು ಹಾಡು. See, ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. Full stop. This one, ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಡು means Kannada word, that is. ಹಾಡು means song. I sing a song. ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. So for this everything, this is an object came here. Okay, this is action, this one. But this is a book, thing. This is also thing. Sorry, this is not thing. This is also haadu. Okay, he is using that one, haduttene. When you are this one, this haadu he is using. Okay. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. Anything, we can use that one. Okay, so that I am writing today only 5 sentence only. You should practice properly. Okay. Fifth one, ನಾನು
ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡುತ್ತೇನೆ. So what you will see, what you are looking, what is that? That is a chitra, picture. Okay, chitra, Kannada in that one, chitra. Okay, chitra, see that one I am writing, CHITRA, chitra ನೋಡುತ್ತೇನೆ. So important is verb you should learn, means you can learn, you can talk very easily. So that's why I am giving this one in spelling, English spelling. Easily you can make out. ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ verb, ಓಡುತ್ತೇನೆ verb, ಹಾಡುತ್ತೇನೆ verb, ನೋಡುತ್ತೇನೆ verb. Okay, this is ನಾನು is subject, that is. Okay, so this one object, what you are doing, how you are doing, it tells that one. ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ book, why book you are giving like that? You can give Kannada word, no, you can ask yes, later that also I will give, because this is first easy step I am giving. Book means everyone can understand. If you say, you also can understand what is book. So that's why you use this only, first you learn. Okay, when you are talking 3-4 times, if you will say, means definitely I will change that one, how to use that one. ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ is English. So that is that and all. Now itself it is a difficult, don't go that one. Okay, now this much if you learn, so much you can talk. Okay, that's why ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. Okay, okay, ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು yesterday I was teaching that ನಾನು is there, ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ is there. Otherwise once again you see that one, you will be there. ತಿನ್ನು means eat. ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಹಣ್ಣು means fruit in English. Okay, ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾನು. ನಾನು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಐ. ನಾನು ಮೀನ್ಸ್ ಐ. ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ತಿನ್ನು, ಈಟ್. ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ present tense. Okay, ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. What you are eating? What will you eat? So question, anyone will ask the question, means what you will say? ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. First this one you practice and come. Okay, and then put in the your answer, this one comments box. Definitely I will continue next. It will be very easy for you. Okay, so first you should do this one and then send. Okay, ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಇದು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ, that is separate. Okay, ನಾನು is the subject, ಓದುತ್ತೇನೆ is the verb. Okay, and present tense. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ.
what somebody will ask question, we have to give that. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಏನು ಕುಡಿತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಹೌ? ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಜೋರಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಜೋರಾಗಿ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ 2 words, one sentence, correct only. But somebody will ask, ಏನು ಹಾಡು? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹಾಡು? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿಂಗ್? ದಿಸ್ ಒನ್, ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಏನು ನೋಡುತ್ತೀಯ? ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ಆಮ್ ವಾಚಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಚಿತ್ರ is the Kannada. Okay, this and all here ಜೋರಾಗಿ is Kannada. Okay, next, ನಾನು easy one I wrote. Okay, other things and all I am writing in that English only. Practice the which sentence you practice. Then you are talking, you will mix. We are all, we will mix English and we will talk. Okay, ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದಾಯ್ತು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟೆಲ್ ಐ ಗೋ ಹೋಮ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಐ ಗೋ ಹೋಮ್. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಒನ್? ಹಿಯರ್ ನಾನು 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 ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಮನೆಗೆ ಇಸ್ ಕನ್ನಡ. ಮನೆ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ಗೋ ಹೋಮ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 7. Now last one I will teach. So manege is the object. Okay, manege is the object. ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಬರೀತೀಯ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್? ಸಂಬಡಿ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್. ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಾಠ ಓದುತ್ತೇನೆ. ಬುಕ್. Instead of book, you can say ನಾನು ಪಾಠ ಓದುತ್ತೇನೆ. If here water, instead of water, ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. You can write. Okay, ನಾನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬೇಗ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಬೇಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೀ ಹಾಡು. ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶ್ಲೋಕ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್. ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಮರ ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ರೀ. ನಾನು ಮರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಡೈಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸೇ ನೋ. ಸ್ಕೂಲು ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, that's why I am using here some English word which is common. Okay, not all but this one common.
So this verb and all, I am giving this word only. But for your purpose only, I am writing in the Kannada, English letters, English spellings I am using. Okay, this one. ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಏನು ಬರೀತೀರಾ ನೀವು? ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಪಾಠ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸನ್. ಪಾಠ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸನ್. What it is there like that only? What is the red color? This one words are there. No, practice that only. Definitely later I will teach that word meaning also. That is the meaning is there. Okay, okay, understand? So this one, ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಕುಡಿಯುವುದು ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಐ ಡ್ರಿಂಕ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್? ಸೊ ಸೇ ದಟ್ ಒನ್. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನೀರು ಇಸ್ ಕನ್ನಡ, ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಜೋರಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡು ಓಕೆ ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾನು? ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಫ್ರೂಟ್. ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ತಿನ್ನು ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್. ಆ ವರ್ಕ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ತೇನೆ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನುಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತೇನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ತಿನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅದು. ಸೊ ಅದು ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇನ್ನೇನು ತಿಂತೀರ? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೇಕ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕೇಕ್ ತಿಂತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಕೇಕ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್, ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ ಇಸ್ ದ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಥ್ರೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅದರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ? ವಾಟ್? ನಾನು ಚಿತ್ರ. ಚಿತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಎನಿ ಪಿಕ್ಚರ್. You draw that one, or your somebody draw that one, the drawing are doing, you are watching like that. So you can say that one. ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಮನೆಗೆ, ಸ್ಕೂಲಿಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ
ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪಾಠ ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಐ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್? ಪಾಠ. ಟುಡೇ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ಸೆಡ್ read and write and come, this homework is there. Okay, that's why ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲದು ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್, ನಾನು 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 ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಯು ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಯು ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಯು ಎನ್ ಎ ಎನ್ ಯು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾನು ಈಸ್ ದ subject. Nanu is the subject. You know, English in the school they are teaching that one, subject to object, and that's why I am telling this is the subject. You practice this one, nanu 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 nanu, like that only practice. No problem. When we are learning, any method you can use. But we should learn. That is important thing. It is not a rule, one type only, this type only, we have to learn. It is not a rule. So, this is also one way. Okay, this is a very easy way. That's why I am teaching. Okay. Nanu, 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 nanu. Next you jump there. What is there? Nanu, ಓದುತ್ತೇನೆ, ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಓಡುತ್ತೇನೆ, ಹಾಡುತ್ತೇನೆ, ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಬರುತ್ತೇನೆ. Is there? So here ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ means what question will come? What will you drink? Anything. Juice ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಕೋಕಾ ಕೋಲಾ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಹಾಲು means milk. ನೀರು means water. Okay. ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. You can say no. Like that. Here water I am using one word. You will learn one word name also and then you can join. That's why I am selecting this one, easy one. ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ವಾಟರ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ವಾಟರ್ ತಿಂತಾರ ಯಾರು? ನೋ. ತಿನ್ನು means we have to put it in the mouth and chew. That is it. ಅದು ತಿನ್ನು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಂತಾರ ವಾಟರ್ನ? ನೋ. ಕುಡಿ, ಡ್ರಿಂಕ್, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಥ್ರೋಟ್ ಸೈಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟರ್. ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕುಡಿ. ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಒಂದೊಂದು 5 times you should repeat. Then it will be easy. Okay, then it will be easy. So you say that one. I am also reading, you also read. Okay, ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. So next and all direct. This is ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ means question. After that only object will come. That's why. Okay. ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. 5 times finished. ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ, ಬುಕ್ ಓದುತ್ತೇನೆ. We'll go to next. What is the next? ನಾನು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಏನು ಕುಡಿಯುತ್ತೀಯ? What you drink? Water. One word only answer. But in the sentence how to say ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. Say 5 times, 6 times. No problem. Many times you say that. ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. Next. ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ, ಓಡುತ್ತೇನೆ. How? So a small boy is telling ನಾನು ಓಡುತ್ತೇನೆ. That time I can ask question. How will you run? Like that.
So you can give, that child can give answer. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಜೋರಾಗಿ is the action, that ಜೋರಾಗಿ, fast. Okay, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. Also you practice, no thing, nothing will happen. Okay, ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಡುತ್ತೇನೆ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಲರ್ನ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ full Kannada only. I will try. You will try. Definitely you will get success on. No problem. ನಾನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಡು is, that is also an action. ನಾನು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಏನು ಹಾಡುತ್ತೀಯ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ಸಿಂಗ್? ಎ ಸಾಂಗ್. Only one word answer. But if you give in the sentence means what we say? ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಐ ಸಿ, ಐ ವಾಚ್, ಐ ಲುಕ್. ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಸೇ? ನಾನು, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಒನ್. ನಾನು ಹಾಡು ಹಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಮಳೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಮಳೆ ಮೀನ್ಸ್ ರೈನ್. ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಚಿತ್ರ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 10 times, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ನಾನು ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. 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 ಚಿತ್ರ, ಚಿತ್ರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಗ ಓದಿದ್ರಲ್ಲ, ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ. ತಿನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಈಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಐ ಈಟ್. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಹಣ್ಣು ತಿಂದಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಐ ಗೋ. ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ somebody will ask, where will you go? ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀಬೇಕು ಮೀನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಐ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಯು ರೈಟ್? ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ, ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದೇರ್. That's why you should say that one. ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. 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 ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಹೇಗೆ 5 times ಹೇಳ್ಸೋದು ಅದು at home also you practice like that. Whatever you doing the work, one sentence you keep on practice. Watching TV also you keep on saying and watch TV. No problem. That is also a time you are not wasting the time. Correct, no? Like that. So ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಪಾಠ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. Like, so important thing what means this and this. Object you can use English when you are talking, no problem. Important thing is you have to learn subject and verb. Then easily you can learn all the words, no problem.
Okay. How you are asking? No. See, I am telling Nanu. That is important. Otherwise, how you will understand who is talking? Nanu. So, this one, water, English I know, water. Water, you also can understand. Okay. Kudiyuttene. Water, why? To throw, to keep. So many questions will come. So, you should say that one. Nanu water kudiyuttene. Important thing, Nanu kudiyuttene. Then they will ask, what do you want to drink? You will say water. So, first only you say that one. Why they should ask question? ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ವಾಟರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. Like that you should say that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? 30. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಇದನ್ನ 10 ಸತಿ, 20 ಸತಿ, 30 ಸತಿ, 10 times, 20 times, 30 times, as your wish you practice, definitely you will learn, you can learn. Okay. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.